Phiêu khóc nè riêng ca an rương nâng ca nì tiền rương cứ ca an rương dương trâu cổ rút từ tam ở tập bót nì sạch rương chầm này ca nì tiền rương vĩnh cứ dương mình 300 cổ rút ở tập bót nông sạch rương tế cứ dương ai nì tiền từ tam ca trăm sạch rương ai bình chênh bình chôl bán phần tá hám chạc lâm xa rương rồi biết chơi rương sụp phấuสำหรับอ่านเรื่องอ้อยกูมาสดับเป็นเนี่ยถ้วยดำนาเตอร์สาคุ้มคือเนี่ยอดดังทากูมาบอกเนี่ยเมียอายุปีกำรัตนาจังเนี่ยเราแต่เตรียมสิเพาไว้บ้านจะร้านกำรัดตีมวยนี้คือเชี่ยกำรัดสำหรับกูมาปีอายุมวยชน้ำดอกกรอบปรำมวยชน้ำจังในกำรัดตีปีนี้คือกำรัดอายุกูมาจับปีปรำมวยชน้ำหมกดอกปรำใบชน้ำจังในกำรัดตีใบนี้cứ chấp pi phần bay năm lần từ cái ai đạp bàn tiền ọt nè chẳng nhẹ tới từ tiếm hỏi bán chẳng tích có bán bayประเภทใดcả chơi được xịt phếu sầm ráp srop nâng cầm rấtอายุ robot โกมารูปเรียบจอมกันหลายซ้อมสรอบอ้อยก็มาอังคุยสดับเรื่องอุติหอสิเพอมันจำนางพลาดจิมวยหนึ่งเป็นลื้อเพื่อเอากูมาปีบะมือรูปเฮ้ยตีปีคือเต้าเรียบจอมกูมาโต้ยอ้อยอังกุยมุกกูมาทุ่มอ้อยอังกุยกราวรูปเรียบอังกุยอ่านเรื่องอ้อยกูมาสดับคือยังอังกุยเลยกับไอ้พวกมันติเจียงกูมาเฮ้ยมันอาจอังกุยใบมุกจอมตัวเนียตีแบบใบมุกจอมตัวนี้คือยังหลุมบะของการการสิเพอหรือฉะนั้นยังเต้าแต่อังกุยใบมุกเจ๋งคืออังกุยระเบียบนี้คือยังใบมุกจังตื้อเราไปยังกันสิเพอấyคือยังสนุกกันไปเดี๋ยวยังเงี้ยตัวการอ่านคือยังสนุกอ่านเนี่ยมันติดติดยังหนึ่งปรับอังปีระเบียบถักการการสิเพอแบบใหม่chỗ đó được biết cănสิเพออ่านเรื่องอ้อยกูมาสดับไปเดี๋ยวยังกันก็ยังthườngคุยใบโดยชมบานปรับใหม่มิ้งเฮ้ยđược biếtกันคือกันจังการอะไรยังกันจังคือยังสนุกมือละซอยังสนุกมือละซอผู้ấyยังเงี้ยmáuยังมือละซอสุดแต่แต่bởiยังใบmột tuần trái hayยังกันtráiยังเงี้ยđóคือยังผู้บะมือเลยจังยังแต่ละใบมันtráiแต่bởiยังcùng khoa thayยังมือcùngมามือmộtยังkhơiรือมันkhơiคือthường mấy aoยังสุดอ่านละซอนั้นระเบียบกันต่อไประเบียบบ้าคือยังจับดามบาtửคือทำเรียมได้ฉลิดเวียหายโศกต่างออกtửบาเวียมุ้ยมุ้ยถนอมถนอมเปียดูเชียฟิลกอนlà về cầm pung tại đá hỡi dịp phớ รีบาดูเชียtu lù tuมุ้ยแต่เราcầm pungแต่เราลือตกtừ trên này caoบาระเบียบนั้นคือเพื่อเอากูม้ากีสูลเมื่อปลุกấy dịp phớ banh trong từ múcเฮ้ยยืงบางบางสูตรติดนั่นคือระเบียบบ้าคือมวยจังสมบัติเจถาการอ่านเรื่องอ้อยกูมาสดับคือเมียนปีระเบียบคือเมียนเปียโป้ให้นั่งสำไรตัวอ่องที่ฮอตีมวยนี่คือเขียงอ่านจะนองเชิงเรื่องให้นั่งเปียโป้ถึงออกในจำสดับมุ้ยจุเมียนต่อทุมระบอกกาบกาบมุ้ยจุเมียนต่อทุมระบอกกาบกาบไอ้เลิศนี้กาบกาบมันเนื้อขนมสดเตี๋ยเต้กาบกาบอ่อนเตะซาจอมตือสลาทินหนึ่งเกนาเรียงรอทั้งไงกาบกาบจีมวยหนึ่งมิดเพียปีเนี่ยตีมวยชัวเกะเกะหนึ่งมวยชัวเก็บเก็บสำลังมือโกนเตียทมทมดาวอีเอตื้อโมกปีภูมิtừสลามัตติหนึ่งปีสลามัตติtừภูมิเดี๋ยวหอนี่คือกี่หาท้าเปียโปลvàในท่าอ่านจีเปียโปลคือตระแต่รดล้อมปีรู้ในน้องเจ็ดนอมสำเร็จด้วยจียืนเฉียงจัง
កាលណាយើងអានកំហុកគឺมันអាចពីរោះទេកាលណាយើងអានយើងត្រូវតែអានថ្នមដើម្បីឲ្យវាពីរោះនេះជាឈុតមួយដែលគេហៅថាពាក្យពោលគឺជាការអត្ថាធិប្បាយមិនតន់ចូលដល់សម្ដីតួអង្គទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បន្តិចទៀតយើងនឹងចូលដល់សម្ដីតួអង្គនេះគឺជាឈុតដែលមានសម្ដីតួអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ថាតើការអានដោយមានសម្ដីតួអង្គលាយមកថាតើវាយ៉ាងម៉េចថ្ងៃមួយពេលកាបជួយធ្វើមនុស្សដែលវាចូលចិត្តជាមួយម្ដាយក៏អោបកូនយ៉ាងណែនដោយក្តីស្រឡាញ់ហើយនិយាយថាកាបកូនល្មមអាចចូលទៅសាលារៀនបានហើយរួមដល់ទុនល្មើយរបស់កាបបាស់ជ្រុងឡើងដោយក្តីរំភើបវាប្រញាប់សួរទៅម៉ែវាភ្លាមតើខ្ញុំមានកតាបមួយដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទេម៉ែម្ដាយឆ្លើយទាំងញញឹមប្រកបណាស់កូននឹងមានកតាបមួយយ៉ាងស្អាតពិតប្រកបណាស់នេះគឺជាឈុតដែលមានសម្ដីតួអង្គរបៀបបិទសិភៅបង្វិលសិភៅរួចអានចំណងជើងម្ដងទៀតអញ្ចឹងចាំមើលថាតើគេធ្វើបែបម៉េចអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកដៃច្បុចក្បាលដៃមួយទ្រពីក្រោមដៃមួយទៀតគឺចាប់ក្បាលសិភៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមបិទមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្វិលរួចយើងចាប់ផ្ដើមអានចំណងជើងម្ដងទៀតមួយជំហានដ៏ធំរបស់កាបចំណុចចងចាំនៅក្នុងចំណុចចងចាំហ្នឹងយើងមាន3ទី1គឺដើម្បីអានរឿងឲ្យបានល្អអ្នកអានត្រូវតែយករឿងដែលត្រូវអានកុមារស្ដាប់ហ្នឹងទៅអានសារចុះសារឡើងឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យចាំពាក្យចាំឃ្លានៅក្នុងហ្នឹងស្រួលអានកុំឲ្យតតបធ្វើឲ្យកុមារស្រួលស្ដាប់ចំណុចទី2អ្នកត្រូវចងចាំថារបៀបអានគឺមាន2ប្រភេទទី1ហៅថាពាក្យពោលណៃងងពីរោះប្រភេទទី2គឺសម្ដីតួអង្គគឺទៅតាមតួអង្គស្លូតឬកាចតាមឈុតឆាកដែលសម្ដីតួអង្គបាននិយាយនៅក្នុងសាច់រឿងហើយចំណុចទី3អ្នកត្រូវចងចាំថាបើអ្នកអានរឿងឲ្យកុមារស្ដាប់សូមប្រាប់ថាអានកុំប្រាប់កុមារថានិទានព្រោះការអាននិងការនិទានមិនដូចគ្នាទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់របៀបអង្គុយនិទានរឿងរបៀបអង្គុយនិទានរឿងគឺយើងអង្គុយខុសពីការអានរឿងគឺការអានរឿងយើងអង្គុយប្រឆិតតែការនិទានរឿងគឺយើងអង្គុយចំទល់មុខជាមួយកុមារតែម្ដងដោយដាក់ផ្លូវរបស់យើងឲ្យស្របគ្នាហើយចង្កេះរបស់យើងឲ្យត្រង់ដងខ្លួនឲ្យត្រង់ដើម្បីដាក់សិភៅទៅកុំឲ្យវាបាសឡើងលើកាលណាបើយើងអង្គុយផ្អែកគឺដាក់សិភៅទៅគឺត្រូវបាសឡើងលើកុមារមើលមិនឃើញទេដូច្នេះយើងត្រូវតែអង្គុយឲ្យត្រង់អញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់សិភៅមកគឺសិភៅបាញ់ត្រង់ទៅរកមុខកុមារតែម្ដងនេះគឺជារបៀបអង្គុយនិទានរឿងឥឡូវយើងចូលដល់របៀបកាន់សិភៅនិទាននិងបើករបៀបបើកសិភៅនិទានអញ្ចឹងរបៀបកាន់យើងឃើញថាកាន់របៀបហ្នឹងកាន់របៀបអញ្ចឹងគឺដាក់សិភៅឲ្យចំទៅពីមុខធ្វើឲ្យកុមារស្រួលមើលដូច្នេះវានឹងអញ្ចឹងដូចជាទូទូមួយវានៅលើតុអញ្ចឹងគឺសិភៅហ្នឹងនៅនឹងដាក់ក្បែរផ្លូវយើងអញ្ចឹងដល់ពេលរបៀបបើកគឺយើងយកដៃមួយឆ្លិចមកហើយយើងយកម្រាមដៃយើងធ្ពក់ចូលមកហើយយើងបើកទាញចេញមកដូច្នេះរបៀបបើកគឺយើងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងសង្ស័យខ្លាចថាមានស្លឹកជាប់គ្នាគឺយើងយកម្រាមដៃយើងឆ្លិចវាសិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមបើកទៀតឆ្លិចវាសិនហើយយើងបើកទៀតទៅគឺយើងបើកមួយរង្វើលទៅតាមសង្វាក់នៃការនិទានរបស់យើងគឺបើកជារៀងរហូតអញ្ចឹងរហូតទៅដល់យើងនិទានចប់សាច់រឿងតែម្ដងហ្នឹងគឺរបៀបបើកសិភៅនិទានរឿង
Chú đó là rồi biết đi tiền đây mà đó bộ pru ấy dương bàn prap hỏi tha rồi biết bớt rồi biết cắn rồi biết bớt nếu dương chú đó rồi biết đi tiền thật ta dương đi tiền bạc mạch chẳng từng ở đây chăm mơ trong một tí họ mới cứ dương đi tiền đường tay mà đó phần tay sông complete thà chấm non trứng mình ai phải tranh phải chỗ bàn tỷ cứ chấm non trứng đã thành mách trai tay này tiền thành chẳng từng ở đây chăm mơ mũi chum hiền đỏ thùng rồi bỏ cạp rương mũi chum hiền đỏ thùng rồi bỏ cạp miền mê tìa mũi nắng vì nhỏ bàn cồn mũi tối hỏi bị đại cho một cồn vía tha cạp ngày ní cạp kỳ nhỏ bàn thùng rụp riêng lọ nè mà đại là bỏ vía sờ lạnh vía nè ngày mũi cạp nâng mực phệ bỏ kỳ pi nhẹ tiết mùi chmục kệ mùi chmục kẹp phụ kế nông kia từ lên tực cùng phung tay lên tực giang sập bái sắp tay khơi cồn tìa tròn men tên đào chlong phơi mọc tìa quỳnh phụ kế bàn khơi hỏi cạp ban gì từ càn kệ thà ý sầm lạnh từng óc nè ai mưu nó phụ kế đào mau pi sả riến đôi chia song hạ đó lấy với miền cả tạp spiên chẳng nhóm trong từ điên đôi kia đai phần tái to là mai trong mình ở tử cùng mấy trong từ điên đôi kia đai hay ní cứ chia thì họ không cá ní tiền rừng cứ dương mình cứ bắt được bọn tí cứ dương đi tiến từ tao mà vậy để dương chạm xa cho đường ấy nếu chú lo chồng nói để trâu tròn chạm nè trâu tròn chạm thà làm bây này tiền rừng mùi ở bàn lõ nè trâu từ trăm rừng nút ở bàn chụp bà hỏi chồng nói mùi tiết rồi biết đi tiến cứ miên bị bái cứ mùi tiệp bố nâng sầm đầy tù ỏng hỏi nè trâu prap cụ mà thà nị tiền cùng prap cụ mà thà án rồi ấy cả nị tiền nâng cả án cứ mình đôi kia tê sự sẽ đấy sắp sắp bài thế cái nhóm chúng ta tino tại đây chú phim muối má nâng ơi ọc quân na mày tới riêng khi nhóm sát át nâng ơi khi nhóm chỉ chuyên chiết ô tri nâng ơi khi nhóm Bruno đập bón xuân sát này bật Afric bờ đó sòng ha mấy trong khai cho mấy ở đây thì khi nhóm ăn check khăm đi chập can nhóm tí chứ nghe đấy và đấy rồi cái ọt khăm tí cái ọt check khăm tí khi nhóm ọt check khăm nè su sẽ đấy xảy ra chúng ấy đái su sẽ đây bảo sát chúng ấy đái sư sẽ đấy xâm lánh chúng ấy đái sư sẽ đấy xâm lánh chúng ấy sư sẽ đấy xâm lánh chúng ấy đái nuna xong rồi bài ớt nuna sư nuna xong rồi bài ớt nuna ở đây miền rừng ấy mai váy vậy nó tía ban xong xong rồi bài mai bay nằm tiêm ấy là ngay chầm này khiếu bánh sốc sờ bài nè khiếu chua tha tino nè ngay khiếu chua tha tino khiếu cứ chỉ chuyên chiết ô tri khiếu mò lênประเทศ Campuchia khiếu chơi rương đi tiên rương muôi trong sạp khiếu đi tiên rương ớt trong sạp khiếu đi tiên rương ớt nè ngay ó cún tràn khiếu miên pua mạc khiếu mùi tiết kế nâng mọt đo bằng tích tiết ní chầm mơ mới ta khiếu mày nâng pua mạc khiếu miên à xa chiếng hả miên à xa chiếng nó chầm mơ mới sự sẽ đây bầu tầng ọc nè khi nhóm chung ta Donald khi nhóm cứ chỉ sạch ấy dùng từ số cạp nâng ấy khi nhóm cứ chỉ tiết Donald đó xanh chlat nó không bị phục lúc
trong sắp nhôm đi tiên rương ót nàng ngói bần tích tiết nhôm nâng đi tiên rương oi nè tầng ngọt nè sắp su sấy tino su sấy Donald ôi anh bây giờ cò mò khlang mà lại ôi trâu mà xin chị đi luộc con nông lán và đói với côn chọn đi thiết a các khang cài là ó miền pre a tết rẻ miền đông bột tôi học cặp miền plieng thề té tọ đông bột rồi sát mặt ở côn chọn nhẹ kế bao phê rồi bỏ kế mũi hỏi bao phê mũi tiết rút đào liền dáng sập bài và lấy lực cru năng miền rương mùi tiết trong squat sát chờ nè mơ mánh lực hú muối quạt an ở đỉnh tiên rương con squat sát ấy kế sát ấy à ní sát ấy nè ba mánh cứ sát on đào bằng mánh con đạp rương ấy con ấy sát tròn miền này pi mà nè lấy dương đạp rương con on đào cho ní sát ấy ní ô sát tròn cho ní sát ấy sát xòa cho anh ấy đào mấy đi đào ca con đông ca ấy ọt con ba mơ nè na chè nhóm ca ta cuốn môi mơ mơ ca ta cuốn bà ở con lấy lực cru nâng an rương mùi tiết ná con ná bà lấy dương đạp tầng ọ khía cùng lô là rương ăn đá xí trọc cuốn ăn đá xí trọc cuốn cho mà nữ nhằm ấy nhằm ta cuốn này ta cuốn miền chiết ấy con ta cuốn miền chiết đầy thế lư ấy bà ta cuốn miền chiết đầy nhằm trán thưa ấy luôn dương sủa lẽ sủa luôn cho mấy con đã ức nắng trong nhằm ta cuốn á nó trong đăng ớt hả trong đăng sẽ đạp thằng ọ nia ná còn lô là rướng ăn đạc xì trọc cuốn các bị preng này miễn ăn đạc nhì chmôl mùi cú rúa nơi tam đòn stừng mùi búa vía chân châm chi vật đòi cá chạp trầy nâng chón chi à hà ngày muối miễn cho chú bọ bọc dạng khăn bề nút mấy con ngờ ngất pliếng cọt lẹ tất từng bàn làng chô chôn hồ mùa khmanh với ai ăn đào tèng pì nẻ bị bác xoay như rột chồng này ăn đào tèng pì miễn ca sài khliên chỉ khăn còn tại viết khát khom pu pia xoay như rột chồng này nới tam đòn sừng nút đỏ đài pì nút ăn đát nhì ban cờ lệ khởi con tròn đỏ thôm muối còn búng tay việc cơm nơi lửa mò ăn đát tèng pí có stu hai tất dạng lươn sống đáy tới chập tròn nụ chia chồng này còn tại tròn đằng muốn có cách luôn trôi từ buồn nóng con liệt mò bạt từ ấn đạc tèng pí bùm ác chấp tròn nụ bàn một vớ chia chồng này bản tê ấn đạc nhí mô tèng pí có bán tơ bưng sạch xóa chia mất hẹ ở chuối tam chập tròn nụ
ប៉ុន្តែស្វាបានបបួលអណ្ដើកទាំងពីរស៊ីស្លឹកឈើនិងផ្លែឈើជំនួសវិញអណ្ដើកបានប្រកែកពុំព្រមធ្វើតាមសត្វស្វានោះទេស្វានឹកគិតថាយីអណ្ដើកជាមិត្តសម្លាញ់នឹងអញជាយូរណាស់មកហើយដូច្នោះស្វាក៏សាកល្បងទៅជួយចាប់ខ្យងឲ្យអណ្ដើកស្វាបានទៅដល់ផ្ទាំងថ្មដែលខ្យងបានត្បល់លាក់ខ្លួនស្វាបានលូកដៃរាវចាប់ខ្យងតាមកន្លៀតថ្មហើយក៏ចាប់បានខ្យងនោះភ្លាមខ្យងផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយអង្វរស្វាសូមឲ្យដោះលែងខ្លួនវាវិញស្វាអាណិតខ្យងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាត្រូវតែនាំខ្យងទៅឲ្យអណ្ដើកតាមការសន្យាស្វាបានប្រាប់ខ្យងថាវានឹងជួយអង្វរអណ្ដើកឲ្យដោះលែងឲ្យខ្យងផិតភ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលស្វាប្រគល់វាទៅឲ្យអណ្ដើកពេលនោះស្វាបានជួយអង្វរឲ្យអណ្ដើកទាំងពីរដោះលែងខ្យងវិញអណ្ដើកងាយឈ្មោលក៏យល់ព្រមដោះលែងខ្យងឲ្យរស់រានមានជីវិតតទៅអណ្ដើកទាំងពីរអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងនិងហេវហត់យ៉ាងខ្លាំងពេលនោះវាបានឃើញស្វាកំពុងតែស៊ីផ្លែឈើគួរឲ្យឆ្ងាញ់អណ្ដើកទាំងពីរក៏សាកល្បងស៊ីត្រួយត្រកួននិងស្លឹកឈើផ្សេងៗតាមស្វាដែរអណ្ដើកទាំងពីរបានដឹងពីរសជាតិដ៏ឆ្ងាញ់របស់ត្រកួនវាក៏បាននឹកឃើញពីការអង្វរករបស់ខ្យងឲ្យដោះលែងខ្លួនវាអណ្ដើកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ស៊ីសាច់សត្វជាអាហារចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកគ្រួសាររបស់អណ្ដើកទាំងអស់បាននាំគ្នាស៊ីតែត្រកួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរឿងអណ្ដើកស៊ីត្រកួនអរគុណផ្ទះដៃបយបងអណ្ដើកមួយមកវាញ៉ាំត្រកួនបាទចុះកូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំត្រកួនអត់ចាចូលចិត្តទេបាទត្រកួនយកធ្វើអីខ្លះកូនសម្លម្ជូរឆាហើយនឹងធ្វើអីទៀតចុចអីគេកូនចុចប្រហុកណែចុចប្រហុកញ៉ាំមួយពីសាណាកូនណាបាទអរគុណចឹងផ្ទះដៃមួយទៀតឲ្យខ្លាំងមកបាទអរគុណរឿងដែលអ្នកគ្រូយកមកនិទានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺរឿងដែលមានចំណងជើងថារឿងបងខ្លាក់ខ្មុំបងមើលអីហ្នឹងបងខ្លាក់ខ្មុំពណ៌ត្នោតបងមើលអីហ្នឹងខ្ញុំមើលចាពណ៌ក្រហមឬបងចាពណ៌ក្រហមហ៎បងមើលអីហ្នឹងខ្ញុំមើលទាពណ៌លឿងហើយចាំបងទាពណ៌លឿងហ៎បងមើលអីដែរខ្ញុំមើលសេះពណ៌ខៀវហើយបងសេះពណ៌ខៀវបងមើលអីដែរហ្នឹងខ្ញុំមើលកង្កែបពណ៌បៃតងបងកង្កែបពណ៌បៃតងហើយរួចចុះបងឯងមើលអីដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមើលឆ្មាពណ៌ស្វាយហើយបងឆ្មាពណ៌ស្វាយរួចបងឯងមើលអីដែរហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមើលឆ្កែពណ៌សបងឆ្កែពណ៌សរួចចុះបងឯងកំពុងតែស្រឡឹងមើលអីហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមើលជាមពណ៌ខ្មៅបងជាម
បងជាមពកខ្មៅបងឯងកំពុងស្រឡឹងមើលអីហ្នឹងហ៎ខ្ញុំមើលត្រីពណ៌មាសបងត្រីពណ៌មាសហើយបងឯងកំពុងស្រឡឹងអីហ្នឹងហ៎ខ្ញុំកំពុងតែមើលម៉ែកំពុងមើលអីហ្នឹងហ៎អូម៉ែមើលកូនជាទីស្រឡាញ់ហួយចាស់កូនទាំងអស់គ្នានេះកូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលអីហ្នឹងហ៎អូពួកយើងកំពុងតែមើលខ្លាឃ្មុំពណ៌ត្នោតចាប់ពណ៌ក្រហមទាពណ៌លឿងសេះពណ៌ខៀវកង្កែបពណ៌បៃតងឆ្មាពណ៌ស្វាយឆ្កែពណ៌សចៀមពណ៌ខ្មៅត្រីពណ៌មាសមើលម៉ែជាទីស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងរឿងបងខ្លាឃ្មុំបងមើលអីហ្នឹងគឺសុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះរឿងភ្លេងភ្លុងមាន់អ្នកដាស់ព្រះអាទិត្យរងាវក៏គេកែកើតតែព្រះអាទិត្យអត់ក្រោកពីគេងទេថ្ងៃនេះភ្លៀងចាប់ផ្ដើមស្រក់ផ្លែផ្លាក់ទូចេញទៅលេងខាងក្រៅអត់បានទេភ្លៀងនៅតែធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់កូនបាល់ពណ៌ខៀវអណ្ដែតភ្លីងភ្លុងកម្មចន្តាទី1លេចបាត់ហើយភ្លៀងនៅតែធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់កូនផ្កាយពណ៌ក្រហមអណ្ដែតភ្លីងភ្លុងកម្មចន្តាទី2លេចបាត់ហើយភ្លៀងនៅតែធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់កូនទាពណ៌លឿងអណ្ដែតភ្លីងភ្លុងកម្មចន្តាទី3លេចបាត់ហើយភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់ទៀតហើយទូមើលឃើញកម្មចន្តាទី3តែកូនទាពណ៌លឿងអត់នៅទីនោះទេភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់ទៀតហើយទូមើលឃើញកម្មចន្តាទី2តែកូនផ្កាយពណ៌ក្រហមអត់នៅទីនោះទេភ្លៀងឈប់ធ្លាក់ផ្លែផ្លាក់ទៀតហើយទូមើលឃើញកម្មចន្តាទី1តែកូនបាល់ពណ៌ខៀវអត់នៅទីនោះទេទូឆ្ងល់ថាតើកូនទាពណ៌លឿងកូនផ្កាយពណ៌ក្រហមនិងកូនបាល់ពណ៌ខៀវនៅឯណាអូនៅទីនេះទាំងអស់អណ្ដើកអ្នកហែលទឹកយកមកលេងទេតាគ្រូយករឿងមួយយកមកអានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណារឿងនេះមានចំណងជើងថារឿងសំពង់និងកូនទាទាំង5សំពង់និងកូនទាទាំង5សំពង់មានកូនទាទាំងអស់6ប៉ុន្តែងាប់អស់1ហើយនៅសល់5ម្ដាយរបស់គេបានទិញកូនទាទាំងនោះពីផ្សារព្រោះរាល់ព្រឹកសំពង់ចូលចិត្តញ៉ាំពងទាពេលកូនទាទាំង5មានអាយុបាន2អាទិត្យពួកវាអាចហែលទឹកបានហើយរៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលទៅសាលារៀនសំពង់នាំពួកវាទៅកាន់ថ្លុកតូចមួយនៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះពេលចេញពីរៀនឬចុងសប្តាហ៍សំពង់កាន់ចប់ជីកចេញទៅរកជីកជន្លេននៅក្នុងដីនិងនៅក្រោមថ្មពេលសំពង់រកជន្លេនបានម្ដងកូនទាទាំង5តែងប្រញាយដណ្ដើមគ្នាស៊ីជារឿយពេលជីកជន្លេនសំពង់បារម្ភណាស់ព្រោះកូនទាទាំងអស់តែងសម្រុកចូលមករកចប់ជីករបស់គេ
គេខ្លាចចប់ជីកត្រូវពួកវាពេលកន្ទាឃើញសំពងដើរទៅរៀនពួកវារត់តាមពីក្រោយពួកវាក្រវីកន្ទុយទូចរបស់គេដើម្បីបង្ហាញថាពួកវារីករាយនឹងដើម្បីទាចំណីផ្ទះរបស់សំពងស្ថិតនៅជាប់មាត់ផ្លូវបើកូនទាចេញពីទីធ្លាសំពងត្រូវនាំពួកវាចូលទៅវិញដើម្បីកុំឲ្យម៉ូតូឬកង់កិនពួកវាសំពងស្រឡាញ់កូនទារបស់គេណាស់ហើយពួកវាក៏ស្រឡាញ់សំពងវិញដែរពួកគេជាមិត្តល្អនឹងគ្នាម្ដាយរបស់សំពងក៏ស្រឡាញ់កូនទាទាំងនេះដែរហើយគាត់ពេញចិត្តរបៀបដែលកូនប្រកបថែរក្សាកូនទាទាំងនេះណាស់គាត់ចូលចិត្តមើលកូនប្រកបឲ្យចំណីកូនទាវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍រីករាយពោពេញទៅដោយមោទនភាពនិងភាពកក់ក្ដៅដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់កូនទាទៀតសំពងបានយកឫស្សីមកធ្វើរបងព័ទ្ធជុំវិញផ្ទះដោយធ្វើទ្វារមួយផងជួនកាលអ្នកផ្ទះភ្លេចបិទទ្វាររបងជួនកាលសំពងខ្លួនឯងក៏ភ្លេចបិទដែរនៅពេលកូនទាទាំងនេះមានអាយុ4អាទិត្យសំពងបាត់បង់កូនទាមួយទៀតនៅសល់កូនទា4ទេពេលឃើញថាកូនសត្វមិនមែនសុទ្ធតែអាចរស់នៅរហូតដល់ធំបានសំពងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងរឿងនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យមួយសំពងចេញទៅជាមួយពួកម៉ាក់ពេញមួយថ្ងៃពេលគេត្រឡប់មកផ្ទះវិញមានមនុស្សឈរនៅមុខផ្ទះរបស់គេម្ដាយរបស់គេនិងពូវាងដែលជាអ្នកជិតខាងកំពុងតែនិយាយគ្នាអំពីរឿងកូនទាវាជាកូនទារបស់សំពងវាងាប់បាត់ទៅហើយកូនទានេះដើរឆ្លងផ្លូវពូវាងលើកកូនទាឡើងគ្រាន់តែឃើញកូនទារបស់ខ្លួនភ្លាមសំពងរត់សំដៅទៅគាត់ដោយស្រែកយំអ្នកណាសម្លាប់កូនទាខ្ញុំពុទ្ធអើយកូនទារបស់ខ្ញុំងាប់ហើយពូវាងពន្យល់ថាពេលនោះវារត់កាត់ផ្លូវចំពេលពូជិះកង់មកដល់ហើយពូអត់បានឃើញវាខ្ញុំចង់ឲ្យវារស់ឡើងវិញពូត្រូវតែធ្វើឲ្យវារស់ឡើងវិញម្ដាយសំពងនិយាយថាមិនអីទេកូនម៉ែនឹងទិញមួយទៀតឲ្យឯងប៉ុន្តែឯងត្រូវមើលថែរក្សាពួកវាឲ្យបានល្អហើយឯងទៅណាបាត់ពេញមួយថ្ងៃពូវាងពិបាកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះរឿងកូនទារបស់សំពងគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងសងកូនទាមួយឲ្យទៅសំពងវិញពូវាងនិយាយថាពូនឹងយកកូនទារបស់កូនប្រុសពូឲ្យទៅឯងវិញវាក៏មានអាយុប្រហែលជា4អាទិត្យដែរតោះទៅជាមួយពូពេលពួកគេទៅដល់ផ្ទះរបស់ពូវាងគាត់ក៏ទៅចាប់កូនទាពីក្នុងទ្រុងសង្ដាតដែលជាកូនប្រុសពូវាងឃើញឪពុកយកកូនទារបស់ខ្លួនចេញទៅគេស្រែកឡើងថាពុកយកកូនទាខ្ញុំទៅណាពូវាងនិយាយប្រាប់កូនគាត់ថាពុកឲ្យវាទៅសំពងបន្តិចទៀតយើងនឹងមានកូនទាច្រើនព្រោះពងទាយើងចិត្តញាស់ហើយសង្ដាតយំអត់ទេពុកវាជាកូនទារបស់ខ្ញុំទេពូវាងឲ្យកូនទានោះទៅសំពងគាត់យកកង់របស់គាត់ដប់សំពងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលចាក់ចេញពីផ្ទះពូវាងសំពងឃើញសង្ដាតយំមិនទាន់បាត់នៅឡើយសំពងមិនសប្បាយចិត្តទេគេមានអារម្មណ៍ថាគេបានលួចរបស់ពីអ្នកដទៃពេលមកដល់ផ្ទះវិញសំពងឲ្យចំណីដល់កូនទាទាំងអស់កូនទាទាំង4របស់គេស៊ីចំណីអស់គ្មានសល់ប៉ុន្តែកូនទាថ្មីខ្លាចមិនហ៊ានស៊ីចំណីឡើយវានៅដាច់តែឯងឆ្ងាយពីគេសំពងត្រូវឲ្យចំណីវាមួយចានផ្សេងដាច់ដោយឡែកកូនទាថ្មីពិបាកចិត្តហើយស្ងៀមស្ងាត់សំពងគិតដល់សង្ដានគេប្រកាសជាស្រឡាញ់កូនទារបស់គេដែរ
តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខុសមកពីខ្ញុំដែលមិនបានមើលថែពួកវានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំបែរជាដើរលេងជាមួយពួកម៉ាខ្ញុំបានយកកូនទារបស់សង្តានហើយពេលនេះគេគ្មានកូនទាមួយសោះចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំមាន5បែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទេសំពងគិតរឿងនេះពេញមួយថ្ងៃល្ងាចនោះគេក៏ទៅកាន់ផ្ទះពូវាងនេះណែសង្តានកូនទានេះជារបស់ឯងខ្ញុំនៅសល់4ទៀតសង្តានតបវិញថាអរគុណសំពងញញឹមហើយដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះទាំងសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីបានប្រគល់កូនទាទៅឲ្យសង្តានវិញចារឿងសំពងនឹងកូនទាដែលគ្រូបានអានហ្នឹងគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ណាមើលពេលអ្នកគ្រូទានរឿងអានរឿងចាប់កន្លែងធ្វើម៉េចចាអរគុណរឿងរីនិងស្រមោចមានរឿងដំណាលថាសត្វរីជាសត្វខ្ជិលពុំខ្វល់ខ្វាយរកស្បៀងអាហារទុកដាក់សម្រាប់ខ្លួនរីឯសត្វស្រមោចជាសត្វឧស្សាហ៍ពំនាំស្រូវអង្ករទុកដាក់ក្នុងសម្បុកខ្លួនគិតក្រែងពីការខ្វះខាតទៅថ្ងៃមុខមានពួករីមួយក្រុមរស់នៅក្នុងព្រៃមេដឹកនាំម្នាក់ឈ្មោះបឺតដោយអាងតែសំឡេងល្អបឺតគិតតែនាំក្រុមខ្លួនហើរច្រៀងលេងយ៉ាងសប្បាយពួករីច្រៀងរាំលេងគ្រប់ពេលវេលាមិនថារដូវណាជារដូវណាឡើយបឺតបាននាំគ្នាទៅច្រៀងក្បែរផ្ទះដង្កូវបាក់ខ្នងចំពេលដែលពួកគេកំពុងរកចំណីអាហារជួនកាលបឺតនាំគ្នាទៅច្រៀងរាំនៅក្បែរលំនៅនៃសត្វឃ្មុំជូននៅឯនេះជូននៅឯនោះគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងសប្បាយពុំខ្វល់ខ្វាយនឹងរកស្បៀងអាហារទុកបំរុងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងរដូវភ្លៀងឡើយនៅមិនឆ្ងាយពីលំនៅរបស់ពួករីមានគ្រួសារស្រមោច2នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូន3នាក់តែម្នាក់ខិតខំធ្វើការមិនទំនេរដៃឡើយជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងស្រមោចជាប្តីបាននាំប្រពន្ធកូនស្វែងរកស្បៀងអាហារដឹកជញ្ជូនពំនាំយកមកសន្សំទុកនៅក្នុងលំនៅបង្ការក្រែងខ្វះខាតនៅរដូវវស្សាមានម្ដងនោះ2នាក់ឪពុកនិងកូនកំពុងរុញប្រមៀលគ្រាប់សណ្ដែកបាយឪពុករុញពីក្រោយឯកូនខំទាញពីមុខព្រមទាំងស្រែកព្រមគ្នាថាអូយប្រឹងឡើងឯចំណែកពួករីបែរជានាំគ្នាច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយទៅវិញដោយឡែកកូនស្រមោច2នាក់ទៀតកំពុងសែងគ្រាប់អង្ករម្នាក់លាន់មាត់ថាអីយ៉យធ្ងន់ណាស់បងឯម្នាក់ទៀតក៏លាន់មាត់ដែរថាអាយ៉ាធ្ងន់គួរសមអូនបន្ទាប់មកក៏ស្រែកព្រមគ្នាថាអូមិនអីទេតោះទៅមុខទៀតតោះទៅមុខ2នាក់បងប្អូនខំប្រឹងសែងទេតាម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំម្ដងឆ្វេងជួនកាលត្រេតត្រូតនៅពីក្រោយអ្នកទាំងពីរម្ដាយប្រឹងទូលគ្រាប់ពោតទាំងលាន់មាត់ថាអាយ៉ាដូចជាទុនកណាស់ហើយ
ចង់ស្រញ់ចង្គង់ផងតែមិនអីទេអាចស៊ូបានលុះរដូវវស្សាមកដល់ខ្យល់បក់វូវូយ៉ាងខ្លាំងភ្លៀងធ្លាក់ឈូឈូផ្លេកបន្ទោផ្លែតរន្ទះផុងផាំងពួករៃបំបែកជួរគ្នារត់រកកន្លែងជ្រកបឺតនឹងគ្នាសងំនៅក្នុងលំនៅរបស់វាពួកវាអោបដៃកំប្រោនក៏រួញខ្លីស្លាបវាក្តោបដោយរងាខ្លាំងពេកអ្នកខ្លះធ្ងោហឺថាម៉ែអើយរងាណាដោយឃ្លានពេកពួកវាក៏ពោះគ្រូទៀតម្នាក់ធ្ងោម៉ែអើយហេវណាកូនប្រកាសជាស្លាប់ហើយចំណែកគ្រួសារស្រមោចកំពុងជ្រកនៅក្នុងលំនៅដ៏មានសេចក្តីសុខព្រមទាំងមានចំណីអាហារបរិភោគទៀតផងឯពួករៃវិញណាមួយរងាស្ទើររឹងធ្គាមណាមួយហេវស្ទើរនឹងដាច់ពោះទៀតដោយទ្រាំមិនបានពួកវាក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរទាំងកណ្ដាលភ្លៀងសំដៅទៅលំនៅស្រមោចដើម្បីសូមខ្ចីស្បៀងអាហារខ្លះមកបរិភោគពេលជួបស្រមោចបឺតនិយាយអោសម្លាញ់អើយពួកខ្ញុំមិនមានអ្វីទទួលទានឡើយខ្ញុំមកនេះដើម្បីសូមខ្ចីស្បៀងអាហារទៅឲ្យកូនទទួលទានសិនទម្រាំដល់ខែប្រាំងខ្ញុំនឹងរកមកសងសម្លាញ់វិញឯស្រមោចកាលបើឮបឺតនិយាយសូមខ្ចីស្បៀងដូច្នោះក៏តបវិញអើសម្លាញ់ហេតុដូចម្ដេចបានជាការពីដើមខែប្រាំងរីងរាំងនោះសម្លាញ់ឯងមិនមករកអាហារទុកបំរុងសម្រាប់ខ្លួនបឺតតបថាសម្លាញ់អើយពួកយើងរវល់តែនឹងដើរកំសាន្តសប្បាយស្រែកច្រៀងរាំលេងស្រមោចតបវិញល្អហើយដែលឯងចេះដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាហួសពេលទៅហើយណាហើយទ្រាំអត់ទៅឯបឺតក៏ឆ្លើយថាអោសម្លាញ់អើយពួកយើងអត់អាហារស្ទើរតែដាច់ពោះស្លាប់ទៅហើយសូមសម្លាញ់មេត្តាចែកស្បៀងអាហារឲ្យពួកខ្ញុំខ្ចីខ្លះទៅស្រមោចឆ្លើយថាស្រូវអង្ករពោតសណ្ដែករបស់យើងមានទុកល្មមតែប្រពន្ធកូនយើងមិនអាចឲ្យឯងខ្ចីបានទេចូលសម្លាញ់ទៅខ្ចីអ្នកឯទៀតចុះពួករៃកាលបើបានឮស្រមោចពោដូច្នេះហើយក៏តល់គំនិតហើយចាក់ចេញពីលំនៅស្រមោចវិលទៅលំនៅខ្លួនវិញដោយសេចក្តីស្រែកឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងរឿងរៃនិងស្រមោចសូមតែដៃមួយរឿងពស់ថ្លាន់ក្អែពឹសរឿងពស់ថ្លាន់ក្អែពឹសកាលពីព្រេងនាយមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ទើបនឹងរៀបការហើយថ្មី
ថ្ងៃមួយបរោះជាប្តីបាននាំប្រពន្ធទៅលេងផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួននៅឯភូមិផ្សេងទៀតពេលនោះពស់ថ្លាន់លូនចេញពីព្រៃឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះក៏បានឃើញដានជើងមនុស្សក៏ខំលិតដានជើងនោះដើម្បីបញ្ជាក់ពីឫទ្ធិអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ខ្លួនដោយសារអំណាចខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យរបស់ពស់ថ្លាន់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនោះក៏ស្លាប់បន្ទាប់ពីបានទៅដល់ផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឪពុកម្ដាយព្រមទាំងបងប្អូនញាតិសន្តានទាំងអស់អង្គុយយំសោកសង្វែកអាឡោះអាល័យគ្រប់គ្នាហើយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យសពឲ្យពួកគេតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពអស្ចារ្យនិងឫទ្ធិអំណាចនៃពឹសរបស់ខ្លួនពស់ថ្លាន់ក៏សួរធ្វើពើទៅសត្វក្អែកថាបងក្អែកខ្ញុំឮសូរមាត់មនុស្សអីក៏អ៊ូអរខ្លាំងម្លេះក្នុងភូមិនេះក្អែកឆ្លើយថាអូពួកគេកំពុងតែសោយសប្បាយទេតាព្រោះគេធ្លាប់ដឹងថាពឹសបងថ្លាន់ឯងនេះពូកែខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែលិតដានជើងរបស់គេក៏ស្លាប់បានដែរតែឥឡូវបែរជាមិនស្លាប់ទៅវិញទើបគេនាំគ្នាសោយសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាពស់ថ្លាន់ឮដូច្នោះគិតក្នុងចិត្តថាពឹសរបស់អញធ្លាប់តែពូកែឆុតឆាប់បើឥឡូវនេះលែងស័ក្តិសិទ្ធិទៀតហើយនោះទុកវាធ្វើអ្វីទៀតទៅត្រូវតែក្អែចេញឲ្យអស់គិតហើយពស់ថ្លាន់ដែលចូលចិត្តអួតក្អេងក្អាងនោះក៏ក្អែពឹសរបស់ខ្លួនចេញចោលគ្មានសល់ពពួកសត្វដែលបានដឹងថាពស់ថ្លាន់ក្អែពឹសនោះត្រីពស់ក្អែបខ្ទួយសង្អាស្រាំងអមម៉ាល់ជាដើមដែលនាំគ្នាលូនឬហើរមកដណ្ដើមយកពឹសរបស់ពស់ថ្លាន់គ្រប់គ្នាខ្លះបានច្រើនខ្លះបានតិចខ្លះទៀតក៏មិនបានដោយមកមិនទាន់គេសត្វដែលយកពឹសបានច្រើនជាងគេគឺពស់ប្រលិតពស់ច័ន្ទល្មមពស់ដីពស់ប្រេងពស់ព្រៃពស់ខ្សែគោពស់កុកនិងពស់សម្លាប់កង្កែបពួកពស់ទាំងនេះយកពឹសថ្លាន់បានច្រើនជាងគេហេតុនេះហើយបានជាពួកវាឥឡូវនេះចឹកមនុស្សមិនស្លាប់ហើយគ្មានការឈឺចាប់អ្វីទាល់តែសោះព្រោះពឹសថ្លាន់នេះបើប្រើច្រើនពេកត្រឡប់ជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពទៅវិញពួកពស់ដែលយកពឹសថ្លាន់បានតិចតួចល្មមនោះគឺពស់វែកដំបូកពស់វែករនាមពស់វែកស្រងែពស់វែកក្របីជាដើមហេតុនេះហើយបានជាពពួកសត្វពស់ទាំងនេះមានពឹសពូកែខ្លាំងជាងគេបើបានចឹកហើយកម្រនឹងរស់ឬព្យាបាលបានឡើយចំណែកពពួកត្រីអណ្ដែងត្រីកញ្ចុះត្រីឆ្លាំងឬសត្វខ្ទួយក្អែបខ្យាដំរីស្រមោចសង្អាស្រាំងអម៉ាឃ្មុំព្រួតដែលទៅក្រោយគេក៏ប្រមូលបានពឹសដែលនៅសេសសល់យកមកប្រឡាក់ចុងធ្មង់ឬត្រនិចរៀងខ្លួនហេតុនេះហើយបានជាពពួកសត្វទាំងអស់នេះមានពឹសតិចតួចរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ
រីឯត្រីក្រមនិងត្រីពោមិនមកមិនតាន់គេខឹងខ្លាំងណាស់ព្រោះដណ្ដើមពឹសមិនបានក៏ហាមាត់ស្រែកយំតតែហែមុខស្ពុលឯត្រីសណ្ដាយវិញឃើញត្រីក្រមនិងត្រីពោយំស្រែកដូច្នេះក៏សោកក្អាក់ក្អាយមិនឈប់តតែរង្វះមាត់យ៉ាងធំហេតុនេះហើយបានជាត្រីក្រមនិងត្រីពោមានមុខស្ពុលធំដូច្នេះឯត្រីសណ្ដាយវិញមានរង្វះមាត់វែងច្រវាបរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំណែកពស់ថ្លាន់ក៏លែងមានฤទ្ធិអំណាចតទៅទៀតដែរព្រោះវាបានចាញ់ឧបាយកលរបស់សត្វក្អែកតាំងពីពេលនោះមកមនុស្សទាំងអស់មិនដែលព្រួយបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារពស់ថ្លាន់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរឿងពស់ថ្លាន់ក្អែពឹសសុខសប្បាយកូនសុខណាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តអត់ហើយចង់ស្ដាប់រឿងនិទានទេចង់ណាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានរឿងមួយយកមកនិទានឲ្យកូនស្ដាប់គឺរឿងកូនស្ដេចដំរីសណាអញ្ចឹងបើចង់ស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាស្ងាត់លឺទេហ្នឹងហើយឥឡូវស្ងាត់រឿងកូនស្ដេចដំរីសកាលពីព្រេងនាយមានព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដែលគេមិនស្គាល់ព្រះនាមបានសាងប្រាសាទធ្វើអំពីថ្មឈ្មោះបន្ទាយកោះកេរដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងព្រហ្មទេពក្នុងខេត្តកំពង់ធំគេថានៅសម័យនោះមនុស្សនិងសត្វអាចនិយាយសាសងគ្នានិងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានឆ្នាំមួយមានគ្រោះទុរភិក្សបានកើតឡើងចាប់ពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំមនុស្សម្នាវេទនារោគទីបំផុតគ្មានស្រីស្រីនៅក្នុងភូមិភ្នំត្បែងស្ទើរតែទាំងអស់នាំគ្នាទៅជីកដំឡូងនៅក្បែរជើងភ្នំដើម្បីយកមកស្ងោរហូបក្នុងចំណោមស្រីស្រីទាំងអស់នោះមាននារីម្នាក់ឈ្មោះថានាងទេពនាងទេពក៏ដូចជានារីដតីទៀតដែរតែងតែដាក់ទឹកម្នាក់មួយបំពង់ដើម្បីយកទៅហូបនៅក្បែរជើងភ្នំពេលនាងទេពកំពុងតែជីកដំឡូងស្រាប់តែមេឃមានពពកខ្មៅមីដេដាស់គោលាន់ក្អិលខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនាងទេពគិតថាភ្លៀងនឹងធ្លាក់មកឥឡូវហើយទឹកក្នុងបំពង់របស់ខ្ញុំល្អក់កកហើយឆ្អេះឆ្អាបទៀតខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកបំពង់នេះចោលខ្ញុំនឹងផឹកទឹកភ្លៀងឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងក្រោយពីនាងទេពគិតរួចនាងទេពក៏បានចាក់ទឹកនោះចោលអស់មេឃក៏ប្រែជាស្រឡះព្រះអាទិត្យបញ្ចេញសូរសែងក្តៅយ៉ាងខ្លាំងនាងទេពស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងនាងទេពបានទៅសុំទឹកមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែម្នាក់ចិត្តអាក្រក់មិនអាចឲ្យនាងផឹកបានទេពីព្រោះគេទុកសម្រាប់តែខ្លួនគេដែរនាងទេពដោយសារតែស្រេកទឹកខ្លាំងពេកនាងទេពក៏បានឈប់ជីកដំឡូងហើយដើររកទឹកនៅក្នុងព្រៃនៅសម័យនោះមានស្ដេចដំរីសមួយនាំពួកបរិវារជាច្រើនដើរកំសាន្តនៅក្នុងភ្នំត្បែងនោះក្រោយពីដើរកំសាន្តរួចស្ដេចដំរីសបានបន្ទោបង់ទឹកនោមទៅក្នុងក្រហូងថ្មមួយហើយក៏ចេញដំណើរបាត់ទៅនាងទេពក្រោយពីស្រេកទឹកខ្លាំងពេកនាងទេពដើរស្វែងរកទឹកគ្រប់ទីកន្លែងនាងទេពឃើញដានជើងដំរី
នាងទេពគិតថាពួកដំរីទាំងអស់នេះប្រកាសជាមករកទឹកផឹកហើយខ្ញុំដើរតាមស្នាមដានជើងនេះប្រកាសជាបានជួបទឹកជាមិនខាននាងទេពក្រោយពីដើរតាមស្នាមដានជើងដំរីនោះក៏បានទៅជួបទឹកនៅក្នុងក្រហងថ្មមែននាងទេពសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងទេពលុតជង្គង់ផឹកទឹកនោះក្អឿក្អឿពេលផឹកឆ្អែតហើយពេលភើចេញមកទើបដឹងថាជាទឹកនោមដំរីនាងទេពក៏បន្តដំណើរទៅជីកដំឡូងទៀតជាច្រើនខែកន្លងផុតទៅពុះនាងទេពចេះតែធំបន្តិចម្ដងនាងទេពឆ្ងល់ក៏បានទៅសួរជីដូនថាលោកយាយពុះរបស់ខ្ញុំមិនក៏ចេះតែធំទៅហើយដូចជាមានអ្វីមួយកំរើកនៅក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមើលចៅស្រីមកចិត្តយាយពិនិត្យមើលក្រោយពីយាយពិនិត្យហើយយាយក៏ប្រាប់នាងទេពថាចៅស្រីឥឡូវឯងមានផ្ទៃពោះហើយណាចៅឯងមានតាក់ទងបរោះណាទេយាយចៅអត់ដែលតាក់ទងបរោះណាផងប៉ុន្តែពេលដែលចៅទៅជីកដំឡូងនៅក្នុងព្រៃចៅបានផឹកទឹកនៅក្នុងក្រហងថ្មពេលដែលចៅផឹកហើយទើបដឹងថាជាទឹកនោមដំរីចៅឯងមានមើលស្នាមដានជើងដំរីនោះទេវាធំឬក៏តូចវែងឬក៏ខ្លីចាស់យាយដានជើងដំរីនោះធំណាស់ប្រកាសហើយច្បាស់ជាតិស្នាមដានជើងស្ដេចដំរីសនោះហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនដែលបានឃើញវាម្ដងណាតតែសោះក្រោយមកនាងទេពក៏បង្កើតបានកូនស្រីមួយកូនស្រីនោះមានរូបរាងស្អាតបាតថែមទាំងប៉ិនប្រសពកិច្ចការងារផ្ទះទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសក់របស់នាងក្រអូបដូចជាផ្ការំជែកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកគេដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថានាងលំអងរំជែកក្មេងស្រីនៅក្នុងភូមិទាំងអស់ដោយច្រណែននឹងនាងក៏បានជេរឌៀលនាងថាមេកូនអត់ឪមេកូនអត់ឪពុកមិនដឹងកើតមកឪពុកនៅឯណានាងរំអងរំជែកពិបាកចិត្តជាខ្លាំងក៏បានរត់ទៅជួបម្ដាយម៉ែគេជេរខ្ញុំថាខ្ញុំកូនអត់ឪពុកតើឪពុកខ្ញុំនៅឯណាម៉ែប្រាប់ខ្ញុំមកក្រោយពីកូនសួរដូច្នេះនាងទេពពិបាកចិត្តជាខ្លាំងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានដល់កូនទាំងអស់នាងលំអងជេកក្រោយពីស្ដាប់រឿងហេតុចប់សពគ្រប់ហើយក៏បានសំពះលាម្ដាយចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីតាមរកឪពុកពេលដែលនាងលំអងរំជេកចូលទឹកដល់ក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅស្រាប់តែពេលនោះមានខ្លាមួយចេញមកខ្លាប្រុងនឹងស៊ីនាងពេលនោះនាងលំអងរំជេកក៏បានសំពះលោកខ្លាដល់ឧត្តមអើយសូមលោកមេត្តាគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីត្បិតខ្ញុំកើតមកនេះមិនទាន់បានជួបមុខឪពុកខ្ញុំម្ដងណាឡើយបើសិនជាខ្ញុំបានជួបមុខឪពុកខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងមកឲ្យលោកខ្លាស៊ីខ្ញុំចោះក្រោយពីស្ដាប់ការអង្វរកររបស់នាងលំអងរំជែកហើយខ្លាក៏អាណិតហើយក៏ប្រាប់ផ្លូវនាងលំអងរំជែកដើម្បីទៅរកឪពុករបស់នាងដើរទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចនាងនឹងបានជួបឪពុករបស់នាងហើយក្រោយពីអរគុណខ្លាហើយនាងលំអងរំជែកក៏បានចេញដំណើរទៅតាមផ្លូវដែលខ្លាបានប្រាប់ពេលដែលនាងឆ្លងកាត់ព្រៃកាន់តែជ្រៅទៅក៏បានជួបនឹងដំរីព្រៃមួយក្បាលប្រុងនឹងជន់នាងសម្លាប់ពេលនោះ
នាងលំអងរំជែកក៏បានលុតជង្គង់សំពះទៅដំរីព្រៃនោះអោលោកដំរីដ៏ខ្លាំងពូកែអើយសូមលោកមេត្តាគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីត្បិតខ្ញុំកើតមកនេះមិនទាន់បានជួបមុខឪពុកខ្ញុំម្ដងណាឡើយបើលោកអាណិតខ្ញុំសូមលោកគុំសម្លាប់ខ្ញុំអីស្ដេចដំរីព្រៃក៏បានអាណិតអាសូរទៅដល់នាងលំអងរំជែកហើយក៏ប្រាប់នាងលំអងរំជែកឲ្យទៅទិសខាងជើងឈៀងខាងលិចនិងទៅដល់ដើមពោធិ៍មួយដែលមានត្រពាំងទឹកមួយពេលនោះនាងលំអងរំជែកក៏អរគុណដំរីព្រៃហើយក៏លាធ្វើដំណើរទៅតាមដំរីបានប្រាប់ពេលនាងលំអងរំជែកធ្វើដំណើរទៅដល់ដើមពោធិ៍និងស្រះទឹកមួយហើយពពួកបរិវារនិងស្ដេចដំរីសមិនបាននៅទីនោះទេពួកគេក៏បានដើរកំសាន្តហើយពេលត្រឡប់មកវិញពពួកដំរីទាំងអស់នោះឃើញក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងអង្គុយនៅក្រោមដើមពោធិ៍ដែលជាទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្លួនស្ដេចដំរីសឃើញដូច្នេះក៏ក្រោធខឹងហើយបញ្ជាឲ្យពួកបរិវារជន់សម្លាប់នាងមួយរំពេចពួកឯងជន់សម្លាប់នាងភ្លាមទៅបិទនាងហ៊ានមកអង្គុយទីកន្លែងរបស់យើងពពួកបរិវារក៏បានពាត់នាងលំអងរំជែកប្រុងនឹងជន់សម្លាប់ប៉ុន្តែនាងលំអងរំជែកបានលុតជង្គង់សំពះហើយនិយាយថាសូមលោកម្ចាស់មេត្តាគុំសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាកូនរបស់លោកម្ចាស់យីនាងថានាងជាកូនរបស់យើងតើនាងចង់យកយើងជាឪពុកធរឬទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតជាកូនរបស់លោកម្ចាស់មែនចឹងបើសិនជានាងថានាងជាកូនរបស់យើងតើនាងមានអ្វីសំអាងខ្ញុំម្ចាស់សំអាងលើឆ្នាំមួយមានគ្រោះទិរភឹកព្រះអង្គបាននាំបរិវារទៅក្រសាលព្រៃហើយព្រះអង្គបានបន្ទោបង់ទឹកនោមនៅក្នុងក្រហូងថ្មមួយហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានពិសាទឹកនោះទៅពេលភើមកទើបដឹងថាជាទឹកនោមរបស់លោកម្ចាស់ឥឡូវគាត់បង្កើតបានខ្ញុំមួយគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្ញុំថានាងលំអងរំជែកក្រោយពីស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់នាងលំអងរំជែកហើយស្ដេចដំរីសភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតអាណិតកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលដើរស្វែងរកឪពុកកាត់ព្រៃចូលវាលកាត់វាលចូលព្រៃគ្រប់ទីកន្លែងបានមកជួបខ្លួនដូច្នោះស្ដេចដំរីសបាននាំបុត្រីរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងប្រាសាទមួយដែលនៅក្នុងព្រៃដាច់ស្រយាលពីភូមិរបស់អ្នកស្រុកចៃដន្យមានព្រានព្រៃម្នាក់បានមកបរបាញ់នៅក្នុងព្រៃនោះក៏បានជួបនឹងស្ដេចដំរីសកំពុងតែបេះផ្ការំជែកយកទៅឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនអបសក់ព្រានព្រៃក៏បានយកដំណឹងនេះទទួលថ្វាយព្រះរាជាជ្រាបដូច្នេះក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពលសេនាហែហោមព្រះអង្គមកទទួលយកនាងលំអងរំជែកទៅរៀបអភិសេកនៅក្នុងរាជវាំងក្រោយពីបេះផ្ការំជែកបានមកហើយស្ដេចដំរីសយកផ្ការំជែកយកមកឲ្យកូនតាមទម្លាប់ប៉ុន្តែពេលដែលស្រែករកកូនមិនឮកូនស្រីឆ្លើយស្ដេចដំរីសពិបាកចិត្តជាខ្លាំងស្ដេចដំរីសក៏បានជលប្រាសាទនោះរហូតបាក់ធ្លាក់ដល់ដីប៉ុន្តែរកកូនស្រីមិនឃើញទាល់តែសោះស្ដេចដំរីសក៏បោលរកគ្រប់ទីកន្លែងក៏បានប្រទះនឹងដានជើងដំរីជាច្រើនស្ដេចដំរីសក៏បានបោលតាមស្នាមដានជើងនោះក៏ទៅដល់ព្រះរាជវាំងហើយក៏បានបោលបុកកំផែងទី1
ពេលបលបុកកំផែងទី1ហើយក៏បានទៅដល់កំផែងទី2ចិត្តព្រះរាជដំណាក់របស់កូនស្រីរបស់ខ្លួនពេលនោះស្ដេចដំរីសក៏បានដង្ហើយហៅកូនសំឡាញ់មាសឪពុកតើកូននៅទីណាកូនមករកឪពុកបន្តិចមកឪពុកចិត្តដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវហើយនាងលំអងរំជែកកំពុងតែអង្គុយក្នុងព្រះរាជដំណាក់ពេលឮសំឡេងស្រែកហៅរបស់ឪពុកដូច្នេះព្រះនាងក៏ប្រាប់ព្រះស្វាមីឲ្យជូនព្រះនាងដើម្បីមកជួបឪពុកពេលដែលនាងលំអងរំជែកចេញមកហើយឃើញសភាពឪពុកដូច្នេះព្រះនាងរន្ធត់ចិត្តជាខ្លាំងរត់ទៅអោបឪពុកហើយស្រែកហៅឪពុកពុកតាពុកយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលដែលឮសំឡេងរបស់កូនដូច្នេះស្ដេចដំរីសក៏បើកភ្នែកហើយនិយាយទៅកាន់កូនស្រីកូនស្រីមាសឪពុកមិនបាននៅមើលថែកូនទៀតទេឪពុកនឹងស្លាប់ឥឡូវនេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងពុកស្លាប់ពុកនឹងផ្ដែផ្ដាំប្រាប់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមើលថែកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ពុកផងស្ដេចដំរីសងាកទៅរកព្រះអង្គហើយក៏បាននិយាយថាសូមព្រះអង្គមើលថែកូនទូលព្រះបង្គំផងទូលព្រះបង្គំមិនអាចមើលថែកូនទូលបង្គំទៀតទេពីព្រោះទូលបង្គំនឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់ឥឡូវហើយបើសិនជាកូនទូលបង្គំធ្វើខុសអ្វីមួយបើទោសត្រូវវាយត្រឹមឲ្យព្រះអង្គនៅស្ងៀមបើទោសសម្លាប់សូមព្រះអង្គវាយបានហើយទូលបង្គំមិនអាចនៅមើលថែនាងបានទៀតទេស្ដេចដំរីសក៏បានលាចាកលោកទៅហើយព្រះអង្គនិងព្រះនាងក៏បានរៀបចំព្រះមេរុដើម្បីបូជាព្រះរាជសពរបស់ស្ដេចដំរីសដែលជាព្រះបិតាហើយយើងមើលឃើញមានស្នាមប្រហោងថ្មដែលស្ដេចដំរីសបានបោលបុកនៅប្រាសាទបន្ទាយកោះកេររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះរឿងកូនស្ដេចដំរីស